Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، وإلى أرواح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع أولياء تسعة، خصوصا إلى رؤوسنا من جدي شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام أبي بكر والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر الصوتي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسيني، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني، وسيد الوالد الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالدة صوفيا بن حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس، جدتي حجي فاطمة بنت صالحون، وجدي حجي سليمان بن حجي قريش، جدتي حجي صوفيا بنت سدين، وإلى أرواح كي حجي بحر الدين، وإلى أرواح جميع قرابة جماعة مجلس علم والاستقامة فنقبنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin segenap jamaah Majelis Istiqomah Pondok Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita Ustaz Haji Mahdi Mansur beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan sebagaimana sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, murahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang ini adalah kajian tafsir ganti dari kita waktu di Darussalam, ya. Harusnya kan tafsir minggu ketiga, ya, sekarang diganti sekarang. Dikatakan di sini kalau musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah taala. Kita akan membahas tafsir surah Yunus ayat ke-50. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Ini ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, yang mana orang-orang musyrik, orang-orang kafir enggak percaya kepada Allah, bahkan menantang Muhammad, ente janjiin mulu azab-azab mana gitu. Nantang, minta dikasih azab, ya. Kata Rasulullah di ayat sebelumnya, kata Nabi, mana tuh ayat itu? Ya. Likulli ummatin ajal, kata Nabi. Setiap umat itu punya ajal masing-masing, punya waktu, ya, punya waktu kematian, waktu kebinasaan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di ayat sebelumnya Nabi kan mengatakan, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a." Katakan ya Muhammad, saya enggak memiliki, ya, buat diri saya tidak bisa menguasai dharran, ada madarat saya enggak bisa tolak, wala naf'an ataupun ada manfaat saya enggak bisa nolak. Jadi semua dari Allah. Illa masya Allah. Saya ini manusia biasa. Antum nyuruh saya ngasih adab buru-buru, itu kan semua keputusan Allah, kata Rasulullah. Saya cuma bilangin doang, ya. Jangan minta ditunjukin mana adabnya, mana adabnya. Itu semua dari Allah. Saya aja buat diri saya nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat kecuali dari Allah, ya. Dan Nabi katakan, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal, punya waktu tertentu atas kebinasaan mereka, ya. Idza jaa ajaluhum, dan ketika sudah tiba ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka mereka nggak bisa minta mundur walaupun cuma sejam, dan juga tidak bisa minta dimajuin, nggak bisa. Cuma minta sejam doang dah, diundur matinya nggak bisa udah, ya. Apalagi sehari, sejam aja nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya. Nah, lalu kata Rasulullah, qul, katakan ya Muhammad, ara'aitum, ya, ai akhbiruni, coba kata Rasulullah, informasikan pada saya, bilang kepada saya, coba, in atakum azabu, jikalau telah datang kepada kalian azab Allah, bayatan di malam hari, au naharon atau di siang hari, madza, ya, apakah, ya, yasta'jilu minhul mujrimun, ya. Kata Allah, kalau seandainya datang ajal Allah di malam hari atau di siang hari, manakah yasta'jilu yang mereka dulu minta buru-buru datangnya azab, al mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Nanti kalau datang ajal, datang azab, mau malam hari, mau siang hari, orang-orang yang dulu tuh minta buru-buru diazab, kira-kira ente mau bilang apa? Emang nantang-nantang sekarang minta dikasih azab, kalau datang azab terus mau apa? Kata Nabi. Beriman apa enggak? Kalau azab datang, ya. Jadi Nabi malah nantang balik. Sekarang kalau emang ente datang azab, ya, seperti yang saya katakan, ente kan nantang. Nanti kalau azab itu datang, ente akan melakukan apa, kata Nabi? Asumma idza ma waqa'a amantum bi. Ya, kata Nabi, apakah nanti ketika datang ajal azab pada kalian bakal beriman sama Allah, kata Nabi. Sekarang nantang-nantang minta diazab. Nanti kalau dikasih azab, mau nggak beriman? Jangan cuma nantang doang, akhirnya datang azab, boro-boro beriman, mati yang ada. Ya, mumpung belum datang azab, mendingan beriman aja. Kalau udah datang azab, emang bakal beriman, ya. Kalau ada kesempatan, kan susah sekarang, ya. Kalau ketika azab sudah datang, apakah kalian akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika azab itu turun, ya. Bahkan kalau seandainya beriman, fala yuqbal minkum
kalau kalian beriman, ya, setelah turunnya azab, setelah mati, nggak akan diterima iman kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Al-ana kata Allah, al-ana. Nah, sekarang ya, baru sekarang kalian beriman. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dulu kalian kata Allah minta disegerakan azab. Begitu diazab baru mau beriman. Padahal kalian beriman setelah diturunkan azab, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah mati. Ya. Kalau orang udah mati, kan kata Rasulullah, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir." Allah akan menerima taubat seorang hambanya selama nyawa itu belum nyampe kerongkongan tenggorokan. Kalau udah gitu nggak akan terima. Nah, bayangkan antum minta azab disegerakan. Pengen diazab katanya. Nanti kalau azab datang terus mau beriman gitu. Udah mati baru mau beriman. Ya, kata Allah, "Al-an," baru mau sekarang imannya. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dulu kalian minta disegerakan, sekarang mau beriman udah enggak diterima lagi sama Allah. Ya, daripada kejadian begitu, mendingan beriman sekarang. Ya. Tsumma qila, kemudian dikatakan lil ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, dzuqu, hendaklah kalian rasakan tuh kata Allah. Rasain tuh. Rasain apa? Azabal khuldi, siksa yang kekal. Jadi kalau udah matinya tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, matinya kafir, dan ini berlaku enggak cuma zaman sahabat, zaman sekarang. Kalau ada orang di zaman sekarang sampai hari kiamat enggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala, lalu mati kafir, kata Allah, dzuqu adzabal khuldi. Silahkan kalian rasakan siksaan yang kekal selama-lamanya. Disiksa selama-lamanya itu. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Ya, tidaklah kalian diberikan balasan kecuali balasan atas sesuatu yang dulu kalian kerjakan. Dulu di dunia disuruh beriman enggak mau. Ya, ntar di akhirat minta maaf enggak ada maaf lagi udah. Ya, rasain kata Allah tuh. Ya. Kita dikasih waktu, kita alhamdulillah, makanya kita bersyukur banget sama Allah. Dikasih hidup di dunia beriman. Ya, mau ibadah, walaupun mungkin ibadah kita juga nggak sempurna juga. Cuma artinya kita masih bertahan dalam Islam, dalam iman. Mudah-mudahan sampai mati kita mati bawa iman. Itu aja kita harapin. Ya. Karena kalau matinya mati kafir, nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, silahkan rasakan azab selama-lamanya. Ya. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Nah, udah dijawab Nabi begitu, mereka nanya lagi. Wa yastambi'unaka, dan mereka minta informasi kepada engkau ya Muhammad. Ahaqqun huwa, apakah benar azab yang kamu janjikan pada kami? Muhammad, benar tuh. Ente janji kita azab. Ya, kalau kita mati atau kalau ngelawan Allah ntar diazab sama Allah, ya. Katakan Muhammad, qul i. Katakan ya Muhammad, i itu artinya na'am, ya. Benar, ya. Qul i, katakan iya ya Muhammad, ya. Qul i wa rabbi, katakan iya, wa rabbi, dan demi Tuhanku. Jadi kalau orang Arab itu kalau mengatakan sesuatu untuk meyakinkan itu bersumpah. Ya, bersumpah dengan nama Allah. Qul i wa rabbi, benar demi Tuhanku. Nah, berarti itu beneran tuh. Ya. Kalau bahasa kita demi Allah, benar. Nah, itu namanya untuk menunjukkan kita ini serius, enggak main-main. Qul i wa rabbi, katakan ya Muhammad, benar tuh. Azab yang saya janjikan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, benar, dan itu saya bersumpah dengan nama Tuhanku. Ya, innahu lahaqqun, sesungguhnya yang saya sampaikan itu adalah hal yang hak, yang benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian ya tidaklah, wa ma antum, dan kalian ini kata Allah bimu'jizin, itu orang-orang yang mu'jiz, yang akan mu'jiz itu orang-orang yang lemah, yang tidak bisa menghindari azab tersebut. Kalau nanti azab udah datang, kalian termasuk orang-orang yang dilemahkan, artinya tidak bisa berpaling, tidak bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita nggak ada kesempatan lari. Ya. Yang mau diazab sama Allah nggak bisa tuh ngumpet di mana gitu, nggak ada. Kalau di dunia kita misalnya punya kesalahan, ya, ngerusakin barang orang, ambil barang orang, nyolong segala macam, memperkosa orang, mungkin bisa kabur, bisa ngumpet. Tapi ntar di akhirat, wa ma antum bimu'jizin, kalian nggak bakal bisa menghindari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semua bakal kena. Ya. Hati-hati. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Walau anna likulli nafsin, dan seandainya
setiap jiwa, ya, sesungguhnya setiap jiwa zalamat yang telah berbuat zalim, ya, berbuat zalim ai kafarat, telah berbuat kafir. Jikalau setiap jiwa yang kafir, yang zalim memiliki ma fil ardi, ya, walau anna ma likulli nafsin, walau anna likulli nafsin, ya, dan jikalau sesungguhnya likulli nafsin itu dimiliki oleh setiap jiwa, zalamat yang kafir, yang zalim miliki apa? Ma fil ardi, sesuatu yang ada di muka bumi, ai jami'an, semuanya, minal amwal, berupa harta. Seandainya ada orang kafir nanti di akhirat nih, ya, ada orang kafir, dia memiliki harta seluruh dunia. Kalau punya harta di seluruh dunia nih, ya, begitu masuk mau dimasukin ke neraka, dia nyesel. Dulu nggak beriman sama Allah, dan dia misalnya seandainya, kata Allah, seandainya di sana dia punya harta sebesar dunia, ya, kata Allah, laftadat bih, maka mereka pasti akan berusaha untuk menebus dirinya dengan harta yang dia miliki. Ya, kan orang kalau ngasih harta seluruhnya kan siapa yang mau, ya. Kita punya duit misalnya 1 triliun, terus kita mau ngasih orang semuanya, mau nggak kira-kira? Nggak mau dong, ya. Buat apa ngasih orang segitu? Tapi ini jangan 1 triliun. Seandainya dia punya harta sedunia, semuanya punya dia, dan dia tahu bakal diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bakal berusaha menebus dirinya dengan harta tadi. Berarti kan saking ngerinya, ya, dia rela kehilangan semua harta yang sebesar dunia itu untuk menebus dia dari api neraka. Ya, tapi kata Allah nggak bakal diterima. Ya, wa asarrun nadamata lamma ra'ul adzab. Ya, wa asarrun nadamata, dan mereka ini katanya tertahan oleh tertawan, ya, asarrun nadamata, merasa menyesal. Mereka itu nanti di alam akhirat menyesal tuh ketika melihat azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebentar. Wa asarrun nadamata lamma ra'ul adzab. Benar ya? Lamma ra'ul adzab di sini dikatakan dan mereka menyembunyikan. Ya, asaru itu ya dari kata asaro yasiru. Mereka merahasiakan atau menyembunyikan an-nadamata, perasaan menyesal. Ya, mereka itu nanti di alam akhirat tuh nyesel banget. Ya, di hatinya tuh nyesel banget. Dulu nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Ala tarkil iman, kenapa meninggalkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala? Kapan menyesalnya? Lamma ra'aul adzab, ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ya. Begitu dihadapin sama neraka, aduh nyesel banget. Gua ngapa dulu nggak beriman, gua ngapa dulu nyesel. Bayangin Bu, soalnya di azab itu selama-lamanya. Ya. Kalau ada tenggang waktunya misalnya 2 tahun, masih mendingan dah biar kata diazab juga 1000 tahun. Ya dah 1000 tahun, tapi kan ada batasannya gitu. Ini diazabnya terus-terusan. Enggak ada batasnya, ya. Ai akhfaha ru'usahum 'anid du'afa alladzina adalluhum makhafatat ta'yir. Mereka menyembunyikan penyesalan mereka ketika melihat azab. Kenapa mereka menyembunyikan? Dari siapa menyembunyikannya? Yang menyembunyikan ini katanya para ulama tafsir, pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Para paus-pausnya, pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, pemuka-pemuka agama mereka malu, menyesal, bersembunyi, ya. Bersembunyi dari siapa? Dari orang-orang yang lemah yang dulu mereka sesatkan. Jadi sama jamaahnya malu dia. Kenapa malu? Karena takut dicaci maki, dihina. Jadi udah masuk azab, dicaci maki. Ya, orang pada ngomong begini, ini gara-gara lu nih. Ya, ngajarin kagak bener, gue cuma masuk neraka. Ya, pendetanya salah-salah semua tuh. Ya. Bisa main salah-salahan tuh, ya. Semua ntar bakal menyesal semua tuh. Mereka menyembunyikan perasaan menyesal mereka ketika mereka melihat azab. Wa qudiya bainahum bil qisti. Wa qudiya, dan diberikan hukuman bainahum, antara makhluk, bil qisti, dengan adil. Nah, ini waktu sidang itu semua akan diberikan keadilan. Di dunia mungkin kita nggak bisa dapat keadilan di sidang dunia. Ya, coba Ibu lihat peristiwa kilometer 50 dulu. Yang jagain Habib Rizik, yang mati 7 orang waktu ya, 6 orang. Ya, 7 orang. Sampai sekarang gimana? Hilang kasusnya. Kasusnya hilang, rest area kilometer 50 hilang, barang bukti dihilangin, ya. Nggak jelas hukumannya apa bagi yang nembak, bagi yang bunuh. Mungkin di dunia mereka bisa kabur dari hukuman. Senang biarin. Ya, tapi ntar di akhirat tuh 7 orang nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hati-hati tuh. Ya. Orang-orang yang ngambil hak orang lain. Mungkin ada di antara kita hak kita diambil sama saudara sendiri. Ada nggak yang bagian yang diambil sama saudara sendiri? Ya. Tanah saya diambil, Ustaz. Ya. Bagian saya dari bapak saya diambil sama abang saya. Tentang saya paling bontot, masih kecil, nggak tahu. Ntar di akhirat nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak di antara kita yang ngutang kamu bayar? Banyak. Ya. Kalau ketemu orangnya minggir, kabur, bahkan mungkin galakan yang ngutang. Sabar ngapa? Begitu aja duit sejuta doang rame banget. Duit sejuta doang rame banget. Ya dulu waktu minjem melas-melas nanti. Ya. Ya, biasa tuh gitu. Ntar di akhirat tuh kalau nggak bayar dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qudiya bainahum bil haqq. Semua akan diberikan hukuman dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Enggak ada. Ya, pokoknya semua akan dibalas sesuai dengan kelakuannya di dunia. Hati-hati itu, ya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala, ingatlah, inna lillah, sesungguhnya itu milik Allah. Apa milik Allah? Ma fis samawat, segala sesuatu yang ada di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Semua yang ada di langit dan bumi punya siapa? Punya Allah. Bahkan kita juga punya Allah. Kita nih punya Allah. Jangan merasa kita ini punya kita sendiri, bukan. Makanya kalau kena musibah diajarin sama Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Tuh. Lihat kalimat depannya, inna lillah, kami ini milik Allah. Kita ini punya Allah, Bu. Jangan belagu-lagu, ya. Kalau istri kita punya Allah, anak kita punya Allah, segala yang kita miliki, mobil, rumah, motor, baju, tas, handphone, punya siapa? Punya Allah. Makanya kalau kena musibah, motor hilang lagi parkir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang ngaji, suami meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bahkan Rasulullah sampai lampu mati, karena dulu zaman dulu pakai lampu minyak, ya, lampu minyak. Minyaknya habis, mati lampu, gelap rumah. Nabi bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ini kan cuma lampu doang, tetap aja musibah. Ya, kan kalau nggak ada lampu gelap kita. Ya. Jadi karena musibah, inna lillahi. Iya, karena nggak biasa ya, ya, nggak biasa. Ya. Ya, di sana tinggal sama siapa dia? Maksudnya ada yang ngurusin di sana, dikuburin segala macam? Ada, oh ya. Ya, kalau memang bisa takziah datang ke sana, alhamdulillah. Kan sunnah. Ada saudara meninggal, jangan saudara ya, saudara seagama bahkan, nggak ada hubungan darah, tapi agama Islam. Kita kenal sama dia atau tangga kita bahkan nggak kenal juga nggak apa-apa, datangnya aja takziah. Takziah itu dengan niat untuk menghibur keluarga mayit agar nggak sedih, nggak merasa sendirian, gitu ya. Bantu dengan biaya, kalau kita punya harta. Dulu sahabat bawain makanan, karena orang kalau lagi kena musibah boro-boro mikirin masak, ya, sampai kadang nggak makan, kesian dia, saking sedihnya. Nah, kalau memang kita nggak bisa ke sana, kita doain, ya, bikinin tahlil di sini. Kalau ada rezeki transfer duit sono, ya, kalau kirim makanan takut basi, ya, transfer duit aja, minta rekening dah, mohon maaf nggak bisa datang ya, buat bantu-bantu ngurus, nggak bisa banyak-banyak, cuma 50 juta doang. Kalau kata yang keluarga mati, nggak apa-apa dah, yang penting 50 jutanya ke sini. Nggak usah datang mah, yang penting duitnya, gitu. Ya, ngebantu tuh. Orang kita kan naruh duit di baskom, gitu ya. Itu gantinya ngasih makanan. Zaman sahabat dulu makanan bawainnya. Cuma kalau kita bayangin semua bawa makanan, ya makan siapa ntar, gitu kan ya. Jadi ngasihnya kita duit, ya, dikasih tutup ya, biasanya kan lap tuh, ya, biar nggak ketahuan berapa. Ini jangan masukin naruh, harusnya kita buka tutupnya, naruh duit, itu yang bener, ya, ngebantu, niatnya ngebantu, sedekah. Jangan nggak bawa apa-apa, masukin tangan, ngambil duit, jangan balik. Ya. Ada orang malah ngambil. Ya.
Ya dosa itu, hak orang nggak boleh. Ya. Kadang juga, tapi bukan di pas orang meninggal, kadang nyumbang buat majelis, ya kan biasa kadang pakai apa, kadang minta kembalian, ada juga yang minta kembalian. Gue cuma nyumbang 5.000 ya, ada yang kembali nggak 15.000, ya terserah, yang penting sih kelasnya, ya. Tapi enak banget ngeliatnya. Yang mulangin siapa? Iya. Oh dia nggak. Ya. Balik lagi. Yang balikin siapa itu? Oh. Iya. Ada. Ya saya kalau gitu saya nggak tahu tuh ya. Bisa jadi lupa. Perasaan naruh ternyata belum bisa. Atau memang bisa jadi ada makhluk Allah yang masuk situ, masukin. Iya, nggak tahu. Kan kejadian-kejadian gitu kan kalau yang di luar nalar ya nggak kayak siapa yang naruh gitu kan ya. Tapi bisa jadi ada makhluk yang apa yang nggak kelihatan naruh situ. Bisa jadi. Ya saya wallahu alam tuh. Nah itu gimana Ustaz duit itu? Sebenarnya duit kagak jelas. Duit siapa deh? Ya kalau yakin udah ngeluarin ada lagi. Bisa jadi mungkin ya itu. Ya, tapi usahakan kalau memang ada saudara lagi kena musibah khususnya kematian, ya bantu sebisa kita, ya bantu. Biasanya kalau ada jamaah majelis tuh suruh ngumpulin, ayo ngumpulin nih buat ini, ditanggokin itu, ada ambilin duit. Itu kalau bisa naruh tuh, bantu. Ya kita bisa bayangin, apalagi kalau suaminya yang meninggal coba, pasti hidupnya susah itu. Ya biasanya suami yang cari nafkah, sekarang bingung siapa yang cari nafkah dia, itu ya kesian. Janda-janda ya, kalau ada janda tua dibantu ya, disantunin. Kalau janda muda Pak diurusin gitu ya. Yang tua ya disantunin, yang muda diurusin gitu Pak ya. Kalau berani, kalau nggak berani jangan. Udah jadi berantem ribut dah. Bantuin ya sebisa mungkin. Dan waktu takziah 3 hari. Waktu takziah 3 hari. Ya kalau nggak sempat di hari pertama, besok masih boleh, lusa masih boleh. Kalau udah lebih dari 3 hari nggak usah. Kenapa kata para ulama? Karena biasanya orang udah 3 hari itu udah agak tenangan. Ntar yang datang lagi dia sedih lagi jadinya. Gitu ya. Jadi kalau waktu takziah 3 hari. Adapun kalau kita tahlil itu lain ya. Bisa sampai 7 hari, 15 hari, 40 hari itu memang semua kebiasaan orang kita dan enggak semua daerah seperti itu. Ya, cuma kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bikin tahlil selama sampai 100 hari, 1000 hari sampai terus haul. Ya, haul tiap tahun itu kalau punya rezeki jangan sampai ditinggalin. Tapi kalau nggak punya rezeki nggak usah maksain. Ya, kita juga tahu diri ya, kalau ada tetangga meninggal suaminya atau siapanya, tiba-tiba mungkin bikin tahlil cuma 3 hari, terus loncat 7 hari gitu. Ini mah orang rata-rata tahlil terus 7 hari. Ini mah pelit, bukan pelit, mungkin dia nggak punya rezeki. Ya, dan seandainya dia mungkin rezeki makanan minuman yang dikeluarin nggak sesuai dengan yang biasanya, kita jangan ngeluh. Ya, kan kita datang ke sana cuma zikir, doain orang meninggal, nyenengin yang kena musibah. Adapun tuan rumah mau ngasih apa, enggak, belakangan itu mah. Bahkan yang ada kita bawain kalau bisa. Dia lagi sedih, ya. Ini yang salah, ini kadang tradisi kita udah orang tua meninggal, duit nggak ada, dia ngutang-ngutang kemana-mana, kesian. Bahkan jangan buat tahlilnya, buat sholat jenazahnya ada di sebagian daerah. Setiap yang hadir sholat, daerah Bogor, teman saya cerita waktu itu, saya nggak tahu di Bogor mana, itu kalau nyembayangin harus ngasih duit Bu. Jadi habis sholat nih, anaknya mayit depan pintu masjid ngasih duit 10.000 atau 20.000 gitu. Cianjur gitu juga. Ya. Ada 20.000 beda-beda. Itu bagaimana Ustaz? Ya kalau memang keluarga mayit ada rezekinya orang kaya, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada coba, ya dia pengen orang tuanya disolatin, tapi nggak punya duit gimana? Akhirnya ngutang-ngutang. Salah begini nih. Kita nih ya kaum muslimin, kalau mau sholat aja, nggak usah mikirin dikasih amplop apa enggak, sholat aja udah jenazah. Justru yang untung kita dapat pahala.
Nyembayangin orang meninggal, pahalanya kata Nabi segede gunung Uhud. Gede banget kan gunung Uhud. Ya. Kita gotong dia, dapat pahala lagi segede gunung Uhud. Jadi harusnya kalau ada orang tetangga kayak kaum muslimin meninggal di wilayah kita, gak usah pakai di amplopin. Tahu dengar kabar, udah nyolatin aja udah datang. Saya sama dia nggak tapi akrab Sat. Ya, orangnya jarang ngobrol, nggak apa-apa, emang apa. Selama dia saudara kita muslim, udah sholatin aja. Takziah aja. Ya, gak usah pakai mikir saya kalau di amplopin Sat, jangan. Apalagi tahlil aja ikhlas. Ya, jangan pulang tahlil bete. Ngapa lo pulang tahlil? Tahlil apaan kalau ada berkatnya? Masa tahlil begitu? Ya, enggak ngarepin berkat namanya. Jangan. Ya, saya punya teman di daerah Jawa Tengah, saya lupa wilayahnya. Itu di kampung dia kalau ada yang meninggal, nggak ada yang bikin tahlil di rumah, semua di musola, di masjid. Jadi ya DKM nyiapin air putih doang, air minum doang, sama teh gitu dah. Udah habis tahlil pulang. Semua mau kaya mau miskin begitu. Takut apa? Bagus juga tuh. Takutnya orang yang nggak mampu nggak bisa bikin tahlil. Ya kalau orangnya orang kaya, orang ada rezeki, silahkan mau ngasih. Kalau enggak nggak apa-apa. Ya, orang sana udah biasa. Itu dia masalahnya. Orang kita gitunya. Ya. Orang kita biasanya ramenya malam ketiga, malam ke-7, malam 15. Kenapa? Biasa ada berkatnya. Kalau malam 1, 2, 4, 5, 6 kue doang, sepi gitu. Sebenarnya niatnya apa sih? Niat cari berkat apa niat pikiran? Jangan. Ya. Kesian tuh ya. Kalau kita niat berkat doang, dapat berkat. Cuma ntar di akhirat nggak ada pahalanya. Iya makanya, ya jangan begitu, jangan. Ya pokoknya kita datang aja udah. Niat doain orang yang meninggal. Nanti kalau kita meninggal, orang bakal banyak doain kita. Jangan kita semuanya harus pakai bayar, jangan. Ya, ikhlas. Kan Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Usahakan semua amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena berkat, jangan karena sembako, jangan karena amplop. Ini kayak gini nih, ngaji, ya. Kalau saya niatnya amplop doang, dapat. Pasti dapat, ya. Umi udah nyiapin, kadang dititipin ke baba, ya. Salaman, dapat. Kalau nggak dapat saya tungguin, ya kan. Kalau niatnya itu dapat, cuma nanti di akhirat pahala ngajar, pahala ngaji kita nih yang lebih gede dari 1000 rakaat nggak ada. Niatnya udah niat ngaji aja udah, cari ridho Allah, udah itu. Ntar tiba-tiba babak ngepelin, terima alhamdulillah. Ya rezeki namanya, jangan ditolak. Nggak dibekelin, ya pulang aja. Minggu depan ngaji lagi nggak apa-apa. Siapa tuh didobelin gitu kan? Saya kemarin lupa. Ya, ngarep namanya itu ngarep. Ya, jangan pokoknya lillahi ta'ala aja udah. Ya, kalau urusan agama begini mah lillahi ta'ala aja udah. Insya Allah kalau kita lillahi ta'ala dunia akhirat dapat. Bener. Ibu hadir maulid, nggak usah niat cari sembako, dapat entar. Ilmu dapat, pahala dapat, silaturahmi dapat, berkat dapat. Sudah, itu bonus namanya. Ya, jangan jadikan tujuan utama. Ya, karena orang kadang di Yaman, Bu, maaf bikin acara maulid besar, ribuan orang datang. Itu cuma dikasih kohwa itu kopi, kohwa zanjabil, kopi jahe. Mending segelas gini, enggak, gelas kayak gelas Zam-Zam. Ya, tuangin dikit-dikit dah, bagi-bagi dah. Udah kena semua rata dapat kopi. Terakhir dikasih air putih. Air putih gelasnya gede. Itu bukan masing-masing, rame-rame. Saya minum nih, blok. Nah, kasih baba minum, kasih temannya. Gitu, habis isi lagi. Udah pulang nggak ada dapat berkat, kue kagak ada, gorengan kagak ada. Saya pertama-tama nyampe di Tarim ikut acara begitu, saya mikir nih, orang-orang ikhlas banget ya. Maulid begini doang, coba di Jakarta begini, sepi. Nggak ada yang datang. Maulid siapa? Yang bikin Ustaz Hafid, jangan dah, kopi doang. Ya elah, nggak laku. Bahkan pernah, dulu Masjid Nurul Yakin, Masjid Kakek itu, DKM nyoba, pengen bikin maulid kayak tempat habaib. Ibu pernah nggak hadir tempat habaib wal maulid? Paling makan doang, ada berkat? Nggak ada. Tapi rame kan? Kalau yang bikin habib, rame. Kita mau coba begitu. Ya, acara maulid nih. Selesai maulid, suruh pada bikin soft,
dibagi nasi nampan. Makan rame-rame kambing, bukan ecek-ecek, ada kambing, ada ayam. Ya, begitu selesai makan diumumin, hadirin yang udah makan silahkan pulang. Begitu pulang udah pada pulang. Besok kita dapat isu pada ngomong rame. Oh, maulid apaan itu? Gak ada berkatnya, makan doang. Coba. Udah dikasih makan masih diomongin. Kan kurang ajar banget. Maulid apaan itu? Orang kita udah kebiasaan begitu. Ya, jadi niatnya itu salah. Harusnya mah datang aja. Dikasih makan, alhamdulillah kurang kenyang. Ditentengin, alhamdulillah buat di rumah. Nggak ada, kan niatnya maulid. Niatnya cari ilmu, dengar ceramah. Niatnya kita zikir, udah selesai. Ini yang perlu kita betulin hati kita. Supaya ibadah kita jangan sia-sia, jangan hilang cuma gara-gara salah nih. Ya, apalagi kalau yang para ustadz, para kiai, wah itu kalau niat cari dunia gampang. Bulan maulid bu, kadang sehari bisa 5-6 tempat. Ibu misalnya pagi nih di sini bikin maulid misalnya, Darussalam bikin maulid, saya diundang di 2 tempat, saya datang dua-duanya. Sini paling duduk sebentar setengah jam, nggak ngapa-ngapain, duduk doang. Darussalam duduk lagi sebentar. Ntar sono lagi, duduk sebentar. Dan kalau kita pamit, izin sama panitia, maaf ya, anda nggak bisa lama-lama, ada barengan. Itu nggak ada yang marah. Nggak apa-apa, Kiai, antum datang kita udah seneng. Itu berkatnya gede, diamplopin, masya tebel, ya. Pulang-pulang bagasi mobil penuh. Sampai istri, bang, naruh di mana bang? Banyak banget ini. Yang kemarinnya belum habis. Ya, kalau cari dunia dapat bu. Cuma rugi kita begitu. Untungnya cuma di dunia doang. Di akhirat kita pengen masuk surga, nggak ada catatan amalnya, nggak ada. Makanya tata hati dengan benar. Makanya kenapa kita perlu ngaji tasawuf tuh, supaya hati kita nggak salah niat. Semua itu innamal a'malu bin niat. Ya, orang nikah kalau cuma buat nyari kenikmatan hubungan badan, dapat. Cuma pahala nggak dapat. Coba kita niat ya nikah, ikutin sunnah Nabi, ikutin perintah Allah, jaga diri dari maksiat. Ya, menjaga diri meniat untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anak. Punya keturunan banyak biar nyenengin Nabi, memperbanyak umat Rasulullah. Kan niatnya banyak niat nikah itu. Ya, itu jadi pahala gede jadinya. Padahal pekerjaannya sama, dia juga. Innamal a'malu bin semua niatin yang baik. Ya. Baik. Kemudian ingatlah sesungguhnya segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Ala inna wa'dallahi haqqun. Ingatlah kata Allah. Sesungguhnya janji Allah itu adalah perkara yang hak, yang benar adanya. Kita bakal mati, percaya nggak? Bakal jadian. Kalau mati kita lihat dah. Tapi nanti habis mati ada namanya pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Bapak ibu nggak percaya silahkan, tapi itu benar. Kalau lagi orang meninggal, kadang saya suka kemarin diundang talqin mayit. Itu dibacain tuh. Ngaji itu sampai mati. Maksudnya udah mati aja masih dia ngajiin. Ya, fa idza ja'akal malakani muwakkalani bika wa huma munkar wa nakir fala yufzi'aka wala yuhribaka wala yuhribaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wajal. Nanti kalau nanti datang 2 malaikat yang diutus pada kamu, jangan takut. Ya, jangan gelisah. Itu makhluk Allah sama kayak kita. Wa idza sa'alaka, nanti kalau dia nanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahuma bilisanin fasih. Jawab dengan lisan yang fasih. Allahu Rabbi, Tuhan saya Allah. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabi saya. Wal Qur'anu imami, Quran adalah imam saya. Diajarin tuh Bu. Ya, kan dikatakan wa annal mauta haq wa anna na'imal qabr haq ya wa annal jannata haq wa annal nar, itu diajarin tuh. Bilang ya, jangan berubah akidah. Neraka ada, sorga benar, dibangkitkan pasti ada, percaya tuh. Ya, kata Allah, yang saya janjikan, Allah janjikan semua bakal terjadi. Ala inna wa'dallahi haqqun. Nanti ente bakal dibangkitin, percaya nggak percaya bakal ngerasain. Nanti ente bakal ditimbang amal kita, percaya nggak percaya bakal ngerasain. Bakal ngelewatin sirat. Aduh, sirat itu kata para ulama di tafsir itu seperti rambut tipis dan tajam kayak silet. Ibu disuruh jalan di atas tali yang tajam kecil, gelap lagi. Bayangin kita kalau jalan di silet gimana rasanya? Kesayat-sayat. Jalan di atas silet. Dan perjalanan ini jauh. Dalam tafsir itu ada yang mengatakan 3.000 tahun. Masya Allah. Ya. Jadi siap-siap tuh.
Percaya nggak percaya silahkan. Ntar bakal ngalamin, ya. Itu udah di akhirat, di barzakh ntar bakal ketemu tuh. Ya, orang di dunia yang di atas tanah nggak ngelihat. Kita nanti begitu meninggal langsung dihimpit sama tanah. Bergerak dia, memeluk kita. Ya. Nanti bakal datengin malaikat mungkar nakir. Ijlis ya fulan katanya. Abdul Hafid duduk. Kita tadi lagi direbahin di gunung apa di kain kafan, suruh duduk sama dia. Ya, tanya, "Man rabbuka?" Ya, "Wa man nabiyuka?" Kalau lancar jawabnya, dia bilang, "Nim naumatal arus." Silakan tidur seperti tidur pengantin baru. Lalu diperintahkan kuburnya diperluas. Jauh, luas banget, sejauh pandangan mata. Dengan taman-taman yang indah. Lalu dibuka jendela yang hawanya dari surga, masuk situ adem. Wangi, adem, ya, dikasih cahaya udara yang sejuk sama Allah. Tapi kalau nggak bisa jawab, ya, "Man rabbuka?" Juga. Ya, malaikat itu kata Rasulullah, dia punya bahasa kita palu. Palunya itu kalau dipukul ke gunung, hancur tuh gunung. Segede apa tuh palu? Kalau dipukul ke gunung, gunung hancur. Itu kalau kita nggak bisa jawab, dipukulin ke kita. Yes. Ya, habis kita tuh. Ya Allah. Saat itu dipukulin sampai kapan? Sampai nunggu kiamat. Jadi bukan sehari doang, habis itu libur, kagak. Terus sampai hari kiamat. Ya. Begitu kiamat selesai Ustaz siksanya. Ya enggak, ntar ada lagi. Ya, dibangkitin lagi sama Allah. Ya, disiksa lagi. Allah, naudzubillah. Jangan dah, ya. Jangan sampai kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan di dunia nurut aja dah. Ya. Disuruh tutup aurat nurut aja, disuruh sholat nurut aja udah, jangan usah ngelawan. Ya, paling juga kita sholat paling 60-70 tahun habis itu mati udah. Ya, tinggal nikmat doang. Ya, daripada kita enak-enakan di dunia tapi habis itu diazab terus-terusan buat apa? Ya. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah, janji saya itu benar adanya. Walakinna, akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan dari manusia, la ya'lamun, enggak tahu hal tersebut. Bahkan enggak cuma enggak tahu, enggak percaya terhadap hal tersebut. Ada banyak orang yang enggak percaya. Habis mati ada kehidupan, saya enggak percaya. Mati-mati aja gitu. Ada yang begitu banyak, ya. Tapi nanti begitu dia mati baru nyesal tuh. Ternyata ada kehidupan setelah mati. Huwa yuhyi wa yumit. Dia Allah adalah zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada dialah, kepada Allah turja'un, kalian akan dikembalikan fil akhirah, di alam akhirat. Kalau sudah kembali ke akhirat diapain? Fa yajazikum bi a'malikum, kalian akan dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Hadirin, kata Nabi, innamal qabru manzilatun min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah satu tempat dari tempat-tempat di alam akhirat. Jadi fasenya itu setelah kita dari alam dunia, kita pindah ke alam barzakh. Barzakh ini bagian dari akhirat. Ya, bagian dari akhirat. Kita bakal melalui fase ini. Orang yang matinya dibakar, matinya hancur badannya, nanti tetap aja ngalamin tuh. Ngalamin. Allah bisa balikin lagi. Ya, dulu ada orang nggak punya amal soleh, cuma beriman doang. Saking takutnya dia pesan sama anaknya kalau ayah meninggal jangan dikuburin tapi dibakar aja. Ya, dibakar aja, lalu abunya ditebarkan ke laut ketika angin sedang berhembus. Anaknya ngikutin. Ya, ternyata apa? Allah memerintahkan angin mengembalikan debu-debunya, diciptakan lagi Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan pada Allah. Ya. Ternyata orang yang dibakar pun bisa diadab juga. Kata Allah, "Ya abdi ma hamalaka 'ala dzalik." Ente ngapain ngebakar badan? Saya enggak pernah ngajarin begitu. Nabi saya enggak pernah ngajarin begitu. Ngapa dibakar badannya? Jawaban dia cuma apa? Makhafatuka ya Rabb. Saya takut sama kamu ya Allah. Saya takut diazab daripada dibakar di neraka. Saya bakar duluan dah. Ya. Lihat bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, karena kamu punya rasa takut sama saya maafkan dosa-dosa kamu. Tuh. Jadi jangan ente kira kalau badannya hancur, badannya dibakar, dimakan binatang buas, terus nggak ada siksa kubur. Ada tetap. Allah dengan mudah mengembalikan orang yang tadi udah hancur lebur, dibikin lagi. Orang yang tadi nggak ada jadi ada aja bisa. Apalagi cuma sisa-sisa debunya, bisa kan bagi Allah. Oleh karena itu hati-hati, ya, usahakan di dunia ini kita taat sama Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melanggar perintah Allah. Seandainya terjadi perbuatan maksiat, maka usahakan, ya, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat terakhir,
Ya ayyuhan nas, hai para manusia, hai para penduduk Makkah, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Apa maksudnya nasihat di sini? Kitabun fihi ma lakum wa alaikum. Ada satu kitab yang menjelaskan tentang apa yang akan kalian dapatkan dan apa yang akan menimpa kalian kalau kalian tidak berbuat taat. Kitab apa itu? Wa huwal Qur'an. Allah sudah turunkan Al-Quran pada kalian. Wa shifaun, ya, selain isi Al-Quran itu nasihat, wa shifaun, dan bisa menjadi dawa, kesembuhan. Quran itu bisa dijadikan obat. Ya, banyak orang kerasukan dibacain Quran sembuh. Banyak orang sakit dibacain Fatihah sembuh. Ya, tergantung niat dan yang baca. Orang-orang soleh, Bu, itu ngobatin orang. Kalau kita dokter ya, dia kadang bacain Fatihah doang di air. Dan minum. Yang banyak kejadian yang tadinya udah harus dioperasi, lalu didatengin orang soleh atau dia datang ke orang soleh dibacain doa, besok waktu operasi di ronsen udah nggak ada penyakit. Wah, lihat tuh. Karena semua penyakit sehat dari siapa? Dari Allah. Bukan dokter nyembuhin, dokter mah usaha doang. Dokter mah ya bukan penghilang penyakit, bukan. Dia cuma usaha doang. Ya, jadi banyak orang-orang soleh Allah kasih gitu. Dengan izin Allah, lewat mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu ada syifa. Ya, makanya kita kalau lagi Asmaul Husna itu kan baca lau anzalna hadzal Qur'an. Pegang tangan, pegang pala tangan kita, ya. Ini bukan ngarang-ngarang. Ya, Nabi ngajarin kalau baca akhir surah Al-Hasyr, maka letakkan tangan kamu di kepala. Ya, sambil baca lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, gitu kan ya. Itu kata Nabi fa innahu ruqyatur ras. Ini ayat ini fa innaha ruqyah. Ya, ayat ini merupakan ruqyah kepala. Obat untuk untuk menyembuhkan penyakit kepala. Maka kata para ulama di tafsir, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Penyakit zahir gimana? Ya pusing, migrain gitu ya. Atau penyakit batin, sumpek. Kan kalau kita lagi sumpek begini. Apa lu? Uyang gua nih urusan visi cicilan bagaimana ini? Sok, bini gua pergi-pergi mulu, belanja mulu, sumpah. Nah, itu penyakit-penyakit begitu bisa hilang dengan ada yang begitu. Ya. Oh, kalau bunda dia nggak belanja mulu soalnya laki nggak punya duit. Dia jangan belanja mulu deh. Ini buat bayar cicilan nih, jangan belanja mulu. COD itu. Ini COD bahaya COD dia. Jangan istri kita, anak kita yang kecil udah bisa COD. Ini siapa yang mesen ini? Pak, ada barang udah dibayar belum? Siapa ini? Apa ini? Mainan anak-anak dong. Nyata anak kita udah COD. Ya, kacau banget. Ya. Ngeri itu. Ya. Ini Al-Quran syifaun, obat lima fis sudur, terhadap penyakit yang ada di hati seseorang. Penyakit apa? Penyakit akidah. Kalau orang hatinya sakit, pemahamannya, dokternya salah, sering baca Quran, sering belajar Quran, lama-lama hilang tuh, sembuh tuh. Ya, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahudan, dan Al-Quran merupakan petunjuk dari kesesatan. Kalau kita nggak tahu yang benar yang mana, tanya, lihat di Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bisa jadi jawaban kalau kita istikharah. Ada ilmu yang mana istikharah dengan Al-Quran. Misalnya, Ustaz, saya mau dilamar sama si fulan. Kira-kira bagus apa enggak? Istikharah dengan apa? Dengan Quran. Salat istikharah, ya, doa sama Allah, terus buka Quran. Ntar lihat yang mana yang tunjuk ayatnya. Ntar dibaca tuh, yang ngerti ya sama kiai. Oh, ayat ini yang keluar kiai tentang. Ntar kalau ayatnya bagus berarti bagus. Kalau nggak bagus nggak bagus. Itu bisa tuh, ya, petunjuk. Wa rahmatan lil mu'minin, dan Al-Quran merupakan bentuk kasih sayang Allah buat orang-orang beriman. Kita alhamdulillah punya Quran, punya petunjuk, dan Al-Quran ini nggak bisa dirubah sama sekali. Berapapun banyak orang mencoba dari zaman dulu sampai sekarang mencoba ngerubah Quran, ada yang nambahin, ada yang ngurangin, ya, ada yang dirubah-rubah, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena Allah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Gimana cara Allah jaga Quran? Lihat, anak-anak umur 6 tahun aja udah ada yang hafal Quran. Imam Syafi'i umur 4 tahun hafal Quran. 4 tahun, Bu. Anak kita 4 tahun masih ngapain tuh? Masih main prosotan. Ya, Imam Syafi'i hafal Quran. Jadi kalau ada yang orang mencoba nggak merubah Quran,
bisa ditolak sama orang-orang penghafal Quran. Ya, mudah-mudahan kita ataupun keturunan kita bisa jadi orang-orang yang menjadi penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Apa Bu? Nggak bisa. Al-Quran itu petunjuk sampai akhir zaman. Ya, itu orang-orang yang begitu pahamnya paham sesat semua tuh. Ingin mencoba kita meremehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Tapi orang itu bakal kena azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kemudian qul bi fadlillah, ini ayat tentang perintah Allah buat berbahagia atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini nanti yang akan kita bahas adalah ayat dalilnya kita bikin maulid. Bagaimana ayatnya? Insyaallah di bulan depan. Ya, ada pertanyaan? Sesuai tema atau luar tema silakan. Kalau enggak, saya mau pulang. Ya, silakan. Oh, apa tuh apa doanya? Bibarakatil hadi Muhammad ya. Ya. Oh, lagi maulid ya itu ya? Ya. Ya. Itu doa yang memang biasa dibaca ketika mahal qiyam. Ya, oleh para ulama dibiasakan berdoa itu. Artinya, ya Allah, ampuni dosa saya dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tawassul. Minta diampunin tapi bawa-bawa nama Nabi. Itu hal yang dianjurkan. Ya. Itu boleh dibaca kapan Ustaz? Kapan aja boleh. Boleh. Di rumah sendiri juga boleh. Ya, mau lagi mahal qiyam boleh. Ya, mau di majlis boleh, enggak masalah. Sama seperti ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu sama tuh tawassul. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhanku dengan Nabi Al-Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi Muhammad diantara Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Apa yang kita minta sama Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad? Balligh maqasidana. Sampaikan kami kepada tujuan-tujuan kami. Waghfir lana ma madha. Ampunin dosa-dosa kami yang dulu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang sangat luas ya anugerahnya. Nah, itu namanya tawassul. Boleh dibaca kapan aja boleh. Jelas? Habis sholat atau di rumah pengen tidur bebas. Ya. Ada lagi mau nanya? Bu, ada mau nanya? Enggak? Enggak ada. Ngomong gratis? Enggak ada. Kalau ngundang di rumah bayar, ya. Kalau zikiran batal boleh nggak Ustaz? Boleh. Selama bukan kalau zikir apa aja nggak disyaratkan punya wudu. Cuma yang afdal memang zikir itu punya wudu. Yang afdal. Cuma kalau nggak, ya karena supaya kita nggak punya hadas sama sekali. Zikir kan cahaya. Wudu juga cahaya biar klop gitu. Cuma seandainya batal nggak sempat ambil wudu nggak apa-apa. Ya. Tapi ingat kalau bukan batal, kalau lagi haid, misalnya kalau perempuan kan suka haid, itu boleh zikir, sholawat, istighfar. Yang penting bukan baca Quran. Ya, kalau baca Quran nggak boleh lagi haid kecuali nggak ada suaranya atau dalam hati aja. Tapi kalau zikir lain boleh. Ya, jadi ibu kalau pas ngaji pengajian begini nih, lagi haid misalnya nggak apa-apa. Tapi ntar kan saya baca orang-orang pada baca tahlil, ya nggak usah ikut baca istighfar aja, baca sholawat aja gantinya. Ya, jadi tetap boleh menghadiri seperti ini. Cuma kalau pengajiannya di masjid nggak boleh. Ini karena majelis. Kalau mau sholat nggak apa-apa, majlis nggak apa-apa. Cuma kalau masjid perempuan haid nggak boleh. Jelas ya? Zikir apapun bebas. Bahkan kalau bisa kata Allah, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kamu, ingatlah, sebut-sebutlah Allah dalam kondisi sedang berdiri, lagi jalan zikir. Au julusan ataupun lagi duduk. Wa ala junubihim, lagi rebahan, zikir terus. Nabi itu nggak pernah lupa zikir sama Allah. Baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Zikirnya apa Ustaz? Bebas. Yang ibu senang apa? Ustaz, saya senang ucap la ilaha illallah. Udah la ilaha illallah aja. Ya. Saya senang istighfar aja udah. Saya senang sholawat. Pokoknya yang nyaman di kita kerjain. Kalau bisa semuanya ada tahlilnya, ada istighfarnya, ada sholawatnya dalam sehari itu. Biar kita dapat keberkahan semuanya. Itu ya. Jadi lagi ngapainnya zikiran? Lagi goreng tempe, tapi jangan lagi mandi ya. Lagi goreng tempe, lagi bikin anak nasi, ya. Lagi belanja sayur, mau belanja sayur, pikiran aja udah. Gitu. Daripada bengong. Bagaimana cara kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti yang pertama, kita taat sama Allah selama hidup kita. Jangan berbuat maksiat sama Allah.
Kalau seandainya ada perbuatan dosa dan pasti ada dosa, banyak-banyak taubat istighfar sama Allah SWT. Dan di kitab Irsyadul Ibad, barusan tadi ngaji itu di majlis lain, ada zikir kalau dibaca 70.000 kali, 70.000 kali, ini bisa jadi tebusan dari api neraka. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Dan ini sudah 70.000. Ya. Dan ini enggak harus satu duduk, enggak. Yang penting misalnya ibu kan sekarang kita punya tasbih counter tuh. Nah, ya. Ibu bawa aja. Sehari 10.000 kek, apa 5.000 kek, terserah. Dikaliin berapa hari? 70.000 niatin buat kita. Besok baca lagi 70.000 niatin buat ibu kita. Besok baca lagi 70.000 niatin buat bapak kita, terus buat istri kita, anak-anak kita. Itu ada, ya. Di kitab Irsyadul Ibad. Dan zikirnya cuma la ilaha illallah. Dan gampang kan? Ya, jadi kalau ibu tadi nanya, Ustaz, bagaimana supaya bisa bebas dari api neraka? Di antara caranya selain taat sama Allah, enggak berbuat maksiat, sering-sering taubat, baca la ilaha illallah 70.000. Dicicil aja, Bu, cicil. Sehari kuatnya berapa? 1.000 aja dah. Ntar tinggal dikali 70 hari gitu, ya. Besok buat siapa lagi? Buat suami, Ustaz, biar suami saya enggak masuk neraka. Bacain lagi. Diniatin. Iya, diniatin. Udah nyampe 70.000 atau misalnya awal baca atau di akhir baca udah selesai nih atau mau mulai, ya Allah saya niatkan pahala 70.000 kalimat tauhid ini untuk tebusan saya dari api neraka. Besok tebusan buat ibu saya dari api neraka. Diniatin. 70.000. Hah? Ya, jangan kan pengen bebas dari api neraka. Usahanya juga harus usaha dong. Enggak, Pok. Kita baca la ilaha illallah 1.000 aja kalau sambil iseng gitu. Cepat itu. Enggak ada. Kita sebisa kita aja, semampu kita. Ya, bisa ya, insyaallah ya. Saya juga niatin nih sama-sama. Tadi pas banget tadi nih, jam setengah 1 ngaji Irsyadul Ibad ada keterangan seperti itu. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama, ya. Insyaallah kalau kita terapin ada jaminan lah minimal. Tapi bukan berarti gini ya, Ustadz, saya kan udah ada tebusan nih, berarti saya boleh maksiat? Ya nggak boleh. Tetap kita taat sama Allah, tapi minimal ada jaminan bebas dari api neraka. Buat tebusan kita sendiri. Jelas, Bu ya? Cukup? Cukup ya. Kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah terus dalam mencari ilmu agama sampai akhir hayat kita. Kita berharap mudah-mudahan nanti dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى
رسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.